Good morning, children. Today I am going to explain the EVS lesson. EVS lesson number. What is the name of the lesson? Heavenly bodies. So today I am going to explain the lesson EVS. It is the part of social. Heavenly friends. What is the name of the lesson? Heavenly friends. So before I start the lesson, I ask some questions for you. All of you see the sky, no? Sea is a wonderful screen. Watch in the sky evening from the playground after playing the games. You will see some stars here and there in the hazy sky. So it is a no beginning or end. The sky is a wonderful screen. It has no beginning or end. During the day we see the bright sun, but at the night the sky looks very beautiful with the moon and millions of tiny shining objects. A few of these shine brighter than the others. So when the sky becomes clear, you see the countless stars. You will be also able to see shooting stars. During the rainy season, thunder, lightning, cyclonic winds, rains, etc. are common. So I think you are all hear all these things. It is day when the sun rises and it is night when the sun sets. The moon is seen at the night. Shall we find out how these changes takes place in the sky? So they are called heavenly bodies. They are heavenly bodies. What is the name of? They are heavenly friends. Why we call friends? Because from these we take some helps. They help us so many ways. All the objects you see in the sky, no, they are called heavenly bodies. So children in previous class means in UKG, you know the one very important and beautiful rhymes. What is the rhymes? Are you remember? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ? ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ UKG-ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ LKG-ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀವು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಅಬೋವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೋ ಹೈ, ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಡೈಮಂಡ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೈಮ್ಸನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ? What do you see in the sky? You see the different types of stars, many stars, twinkling stars. They look very small, but they look like a diamond. The bigger and shiny brighter are called stars. These are made up of gases. So the sun is medium-sized star. Sun is also star. It is looked bigger because it closer to the sun. Sorry, it is closer to the earth than the other stars. Sun in the sky, there are some certain stars which appears as a group and group. Understood? It looks like a long handle shapes like a stars. So with sun in the sky we see so many sun, planets, dwarf planets, so many things on the sea in the sky. They are called solar system. The sun is a 150 billion kilometer away from the earth. So it gives us heat and light for the earth. The sun, what does the sun gives us? Sun gives us heat and lights. Plants use the solar energy for making food. All animals' life to depends upon this energy.
It is the supreme powerhouse of the solar system. Which is the supreme power of the solar system? Sun. Sun gives us heat and energy. So sun rises in the east and sets in the west. ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ನೀವು ಆಕಾಶವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಆಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಮೂನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸನ್ ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್? ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೇ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಯು ಸಿ ದ ಸನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಯು ಸಿ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಟ್ಸ್? What do you see in the sky during the night? What do you see in the sky? What do you see in the sky? Stars, sun, moon, no? So sun rises, sun sets. ಸನ್ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸೋಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ನಮಗೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಆಗಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀವ್. ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಿ ಸಿ ದ ಮೂನ್. Moon, it is a natural satellite. Moon is the early natural satellite of the earth. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು. ಯಾವ ಮೂನ್? ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೂನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೀಟು ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So it takes the same time complete the rotation. It is also rotate on axis. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. When it is full moon night, it is called ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಅದು ಫುಲ್ ದುಂಡಾಗಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ ನೈಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೈ, ದೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸ್ಕೈ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇನ್ ಸ್ಕೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. Children, you know why did the stars look like a small? Because they are far away from the earth. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಅಂದರೆ? ಸೂರ್ಯನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾರೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇವೇನಾಗಿದೆ ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಸು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣು ಇದು ಸ್ಟಾರು, ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಹತ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಏನಿದೆ? ಬೆಳಕಿದೆ. ಬೆಳಕು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕ? ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆಕಾಶ, they are all called solar system. ಯೂನಿಕ್, they are called solar system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮೂನು, ಸ್ಟಾರು, ಸನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೂನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೂನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್, ನೀವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 91. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನೀವೇನೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ಸ್ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಯು ಸಿ ಆನ್ ಸ್ಕೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ರಿವರ್ನ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮೂನ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಟಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಮೂನು. ಯು ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಮೂನು, ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲುಕ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ and also children, you tell your friends the things you can see in the sky during the day and during the night. Understood? So look at the picture and say, now it is a day, what do you see in the sky? Now it is a day, what do you see in the sky? Sun, no? Understood? So tell what happens when the sun sets. Become dark. Sun ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಡೇ ಬಿಕಮ್ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್. ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ? ಡಾಟ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 93. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್. So then another, there is a moon, star, and match the following. Match the sun, that is sun, sun. Match the sun, sun. Second one, moon, moon, moon. Next, third one, star, sta or a star. Understood? Okay. So next there is a 94. There is a play and game. Draw a circle in the classroom and draw the sun. Understood? It is very easy to draw the sun. Moon and stars as shown in the picture. Stand around the circle with your friends. Start moving around the circle. Let one blow the whistle. When the sound of the whistle is heard, let them stop moving and let them see where they are standing and name the heavenly bodies. So this is the play and game. Also with the help of your teacher or your friends, you play like this. Understood? Next, open the page number 94. Turn the page number. There is a one poem is given. You sing and enjoy. Here comes the sun. With him he brings some fun. The day now looks so bright and gay. With only want to sing and play. I simply love to count the stars and chant song for long time on. ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಸನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಸನ್, when him bring some fun. The day now looks so bright. ಬೆಳಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Only the want to sing and play. I simply love the count of stars. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ hours. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. It is the very beautiful song, rhymes. Count the stars in the sky during the night with your friends. It happens. Do this with the help of your teacher and elders. You know the different names of the sun and moon and stars. Okay. So here is one drawing is given in page number 96. You draw, that is a sun. Join the dots and color this. Understood? So it is a activity for you. And also in page number 97 there is a star picture is also given. Drawing and moon. You color these pictures. Understood, children?
Okay, I think all of you understand about this lesson. So in the next class I will continue. Till now, take care. Goodbye. Thank you.